무슨 골드 카드라든지 뭐 이런 여러 가지 문제로 인해 가지고 법적인 환경이 바뀌는 것 때문에 자금 반환이 안 되는 상황이라든지 이 모든 상황에 대해 가지고 원금 반환을 다 개런티를 하고 있습니다. The President Trump has mentioned introducing a gold card. And will the EB-5 program suffer any disadvantage due to this potential gold card system? The gold card program that has been proposed is very different from the EB-5 program, and it is distinct. It's not operational yet. And 2 weeks ago, a group filed a lawsuit against the administration to stop this program. 골드 카드가 뭐 그동안 굉장히 많은 사람들한테 회자가 되었고요. 그러나 아직 정확하게 오퍼레이션이 되고 있는 상태는, 운영이 되고 있는 상태는 아닙니다. 그런데 약 2주 전에 어떤 분들이 이 골드 카드의 불법성에 대해서 의문을 제기하고 소송을 제기를 했었던 기록이 있어서 앞으로 그 전망이 지켜봐야 될 것 같습니다. The EB-5 program also has some advantages over the Gold Card program. There are visas specifically for the EB-5 program, whereas the Gold Card program relies on visa categories that sometimes can become backlog for years at a time. EB-5 프로그램과 골드카드 프로그램은 이 비자 프로그램의 어떤 카테고리가 약간 다른데, 그 EB-5 프로그램에 비해서 골드카드는 그 자체로서 우선 일자가 설정되는, 그러니까 대기 줄이 생기는 거죠. 그렇죠. 그럴 가능성이 아주 크다. 좋습니다. Is the EB-5 program legally protected from such changes? If the gold card can be the applicable then? The EB-5 program has its own timeline. Right now, it is due for reauthorization in September of 2027. And it is expected that the program will be reauthorized because it's so important to so many industries in the United States. EB-5 프로그램은 법적으로 2027년 9월까지 법적으로 그 운영이 보장이 되어 있습니다. 그리고 그 이후에도 아마도 더 연장이 될 것이다. 왜냐하면은 이 EB-5 프로그램이 미국의 이런 산업 전반에 걸쳐서 주는 좋은 영향들이 너무 많기 때문에 대부분의 전문가들이 더 연장이 될 거다라고 생각하고 있는 것 같습니다. 여기서 궁금한 거는 이제 트럼프 대통령은 H-1B 프로그램도 없애려고 하는 상황인데 EB-5도 없애면 어떡하죠? Well, anybody who files a petition prior to October 1 of 2026 will continue to get the benefit of this program through September of 2027. I imagine that because the program has been so successful in funding important industries in the U.S. and because there is now an added focus on rural areas and high unemployment areas and infrastructure areas, I think the program will be deemed worthy of extension. 네, EB-5 프로그램에서 이제 중요한 말씀을 해주셨는데 그 rural area, 그러니까 시골 지역이죠. 네. 그리고 highly unemployment area, 그러니까 해고율이 높은 지역. 네. 이런 지역에 있을 경우에는 그 EB-5 프로그램에 대해 가지고 우선 적용, 그러니까 priority processing을 보장을 하고 있습니다. 맞습니다. 그래서 여기 이 리저널 센터 SRC는 사실은 루럴 프로젝트 전문이에요. 지금까지 루럴 프로젝트만 해왔고, 앞으로도 루럴 프로젝트만 진행을 하실 생각입니다. 그런 부분을 말씀하셨습니다. 네. When you say about the priority processing in rural area, could you explain what it is, what this entails? There was an act passed called the EB-5 Reform and Integrity Act in 2022. And as part of this act, it provided for priority processing for projects located in a rural area. And what this means is that the focus of the adjudicators at USCIS will be on the rural area projects as opposed to projects in other categories.
예, 2022년에 RIA라고 하는 이 EB5하고 아주 중요한 법안이 통과됐죠. 네. 그 법안에 의하면은 이제 루럴 지역, 시골 지역의 프로젝트에 대해서는 우선권을 주었고, 네. 그 우선권이 보장되기 때문에 이 루럴 지역의 그런 이런 프로젝트가 굉장히 전망이 좋다. 그렇게 말씀하셨네요. 네. As an example, USCIS states its expectation that petitions in a rural area project will be processed within 11 to 17 months. But actual data recently shows that these petitions are being processed within 8 to 10 months. 실제로 이제 USCIS에서는 이 루럴 지역의 그 영주권 프로세싱 기간을 11개월에서 17개월 정도로 그 얘기를 하고 있지만, 네. 작년에 뭐 저도 경험했지만은 작년에 들어오셨던 대부분의 투자자들이 한 8개월에서 10개월? 와. 네, 그 정도의 다 영주권을 받으셨어요. 와. 물론 앞으로의 전망도 항상 그렇다고 말씀드릴 수는 없지만, 네네. 예, 지금 굉장히 빠르게 프로세싱이 되고 있습니다. 아, 네. And when you compare that to projects located in a high unemployment area, you see that the time is much shorter. USCIS intends to process petitions located in the unemployment areas in approximately 24 to 36 months. 와. 예, 그 이 루럴 지역하고 비교되는 또 하나가 이제 highly unemployment area, 그러니까 그 해고율이 높은 지역에서 네. 하는 프로젝트도 우선순위가 적용이 되는데, 네. 그 경우에는 지금 굉장히 20개월 이상 유지가 되고 있고, 루럴 지역에 비해 가지고는 훨씬 더 깁니다. 일반 프로젝트는 그보다 훨씬 더 또 길죠. 그러니까 확실히 지금 이제 루럴 에리아라는 게 시골 얘기하는 건데요. 인구 밀도가 낮은 이 시골 지역에서 사업을 하는 곳에 투자하는 것이 훨씬 지금 EB5 프로그램으로서는 상당히 유리하다라는 말씀을 좀 저희가 드리고 있는 겁니다. 그런데 특별히 이 SRC라는 회사가 이 시골 지역에서 하는 EB5 프로그램을 아까 설명드린 대로 5번이나 성공적으로 진행을 하셨기 때문에 좋습니다. 그럼 지금 최근에 하시고 계신 프로젝트가 어떤 건지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. SRC에서 이제 최근에, 지금까지는 뭐 대부분의 분들이 다 알고 계신데, SRC가 있었던 게 한국에서는 아진 프로젝트로 알려져 있습니다. 아, 네. 아진 산업이라고 하는 현대의 협력업체죠. 아주 아진. 예, 아주 좋죠. 네. 예, 그 협력업체를 통해 가지고 지금까지 5개의 펀드를 약 200명 해당되는 200명의 투자자들 대상으로 성공적으로 운영을 했고요. 네. 이번에는 역시 현대의 협력업체입니다. 네. 현대의 협력업체 중에 에코플라스틱이라고 하는 회사가 있는 한국의 상장사지요. 네. 네. 그 한국에는 에코플라스틱 코리아가 있고, 여기 미국에는 에코플라스틱 USA가 있습니다. 네. 그래서 이 에코플라스틱이 지금 막 공사를 시작했어요. 벌써요? 네, 벌써 시작해가지고 그 공사 일정도 굉장히 좀 서둘러서 막 지어야 되는 상황입니다. 현대에서 자동차를 만들어야 되는데 아주 중요한 부품을 만드니까요. 네네. 그래서 그 에코플라스틱을 통해 가지고 그동안에 SRC가 그 축적시킨 그 노하우를 경험을 해가지고 네. 이 루럴 프로젝트 프로그램을 새로 만드신 거예요. 네. 우리가 이제 펀드 7이라고 부르기도 하는데, 이제는 이제 에코플라스틱 프로젝트라고 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 에코플라스틱 프로젝트다. 네. 제일 중요한 거는 안전성인데. 네네. 에코플라스틱 프로젝트는 일단은 투자자들 입장에서는 내가 80만 불을 투자를 했는데 그거를 언제까지 돌려받을 수 있느냐. 그리고 중요하죠. 돌려받는 것이 확실하게 뭔가 보장이 돼 있느냐가 제일 중요한 것이거든요. 첫째는 영주권 받는 게 제일 중요하고, 두 번째는 이제 환수하는 게 맞습니다. 중요하죠. 네. 네, 영주권은 뭐 지금까지 아시다시피 100% 승인된 프로그램이니까. 그리고 이제 사실은 USCI에서도 알아요. 네. 알아가지고 이 SRC에서 하는 프로젝트들은 그 뒤쪽에 있는 어떤 경제적인 조사 리서치라든지 이런 것들이 완벽하기 때문에 영주권이 나오는 거는 거의 보장이다라고 생각해도 될 것 같고요. 그거보다는 이제 돌려받을 수 있느냐 없느냐 하는 건데, 우선 뭐 이게 그동안의 히스토리만 믿고 해주세요 이렇게 얘기하는 것보다는 좀 더 자세하게 말씀을 드리면은 일단은 담보 설정이 있습니다. 에코플라스틱이라고 하는 공장이 아주 중요한 장비에 담보를 다 설정했기 때문에 그 장비를 떼어내가 버리면은 현대가 서야 돼요. 현대가 만약에 일을 멈추면은 1시간에 80만 불을 손해본다고 합니다. 1시간에? 예, 80만 불 투자하는 사람 한테 잘못 보이면은 그 이상의 손해를 보게 돼 있는 거죠. 그리고 두 번째로는 원금 반환 개런티가 있습니다. 이게 합법적으로 이루어질 수 있다는 것이 사실은 굉장히 어려운 작업이거든요. 그러니까 한국의 에코플라스틱 코리아와
미국의 에코플라스틱 USA에서 공동으로 이중으로 개런티를 해주고 있습니다. 원금 반환 개런티. 그러니까 그 원금 반환 개런티는 예를 들어서 이 프로젝트가 다 진행이 됐는데, 그런데 원금 반환이 되지 않는다든지, 아니면 아까 말씀하신 무슨 골드 카드라든지 뭐 이런 여러 가지 문제로 인해가지고 법적인 환경이 바뀌는 것 때문에 자금 반환이 안 되는 상황이라든지, 이 모든 상황에 대해 가지고 원금 반환을 다 개런티를 하고 있습니다. 네. 그런 게 이제 안정성이라고 얘기를 할 수가 있는 거죠. 네. Can we believe this project? Is it safe? This is again a rural area manufacturing project, and SRC has a lot of successful history with these types of projects. And perhaps you mentioned the role of a supplier within the Hyundai supply chain and Hyundai's requirement for meeting the just-in-time, just-in-sequence manufacturing and supply distribution. And perhaps also you mentioned the liens in favor of the investor against the equipment of this project and the real estate upon which the new constructed plant is being located. These are all very strong points. And again, it's classic. It's a classic EB5 project. Maybe it's not so flashy, but it's very solid. 네, 지금 이제 제가 말씀드렸던 거에 더 추가를 해주신 거가 현대의 그 인벤토리 운영 시스템이 저스트인타임이잖아요. 그렇죠. 그러니까 공장 내에 인벤토리가 거의 없고 옆에 있는 협력업체가 서플라이 체인에서 굉장히 중요한 아주 시간 단위로 쫓기는 그런 서플라이 체인을 해야 되니까 그런 면에서 이 현대의 협력업체로서는 EB5 프로그램이 아주 최적의 파트너다. 라고 하는 말씀을 해주셨네요. 네. 이게 무슨 갑자기 새롭게 나타난 혜성과 같이 등장한 그런 프로그램이 아니고요. 굉장히 클래식한, 전통적으로 인정받아왔던 프로젝트이기 때문에, 오히려 더 신뢰감을 가지실 수 있다라는 이야기 저희가 들었습니다. As I said, this is not a flashy project, but it's solid because it's manufacturing. It's tangible. It produces items that are critical for Hyundai's supply chain. And so it is construction not for the sake of real estate development, but rather construction for the sake of production. And production requires jobs. And this is a job creation program. 한국에 소개되어 있는 대부분의 많은 그 프로젝트들이 그 건설 공사 프로젝트가 많이 있습니다. 아파트 공사라든지 아니면 국책 사업이라든지 이런 부분에 비해서 이런 제조업 같은 경우는 실제로 프로덕트를 만드는 것이고 더군다나 그 프로덕트가 현대와의 서플라이 체인에서 아주 중요한 역할을 담당하는 것이기 때문에 고용 창출 측면이라든지 여러 면에서 제조업이 훨씬 더 유리하다. 이렇게. 자, 여러분 지금 설명 들으신 대로요, 현재 SRC에서 지금 진행하고 있는 EB5 프로그램, 바로 에코플라스틱 프로젝트라는 거를 지금 진행을 하고 있는데요. EB5라는 것 자체가 미국에서는 일자리를 창출하고 해외에서 자금을 투자받아서 일자리를 창출한다라는 데 초점이 맞춰져 있는 것이고요. 그런데 또 해외에서 미국의 영주권을 취득하고 미국으로 이주를 생각하시는 분들 입장에서는 영주권 취득의 손쉬운 방법으로 또 이야기가 되고 있고요. EB5 프로그램을 통해서 영주권 취득하시는 것은 투자한 장소에 사실 이유가 없습니다. 이거 제가 미리 팁으로 하나 알려드리는데요. 투자를 시골에 한다고 시골에 사셔야 되는 거 아닙니다. 네, 투자는 시골에 하셔도 사시는 것은 원하시는데 아무데나 전국 어디에나 사실 수가 있습니다. 그러니까 EB5 프로그램이 가지고 있는 장점들이 굉장히 많은 건 사실이고요. 그런데 문제는 EB5 프로그램 중에서는 실패한 프로그램들이 과거에 좀 있었기 때문에 그것 때문에 투자해놓고 투자금도 못 돌려받고 영주권도 못 받고 뭐 이런 불미스러운 사례들이 과거에 있었던 것이 사실이어서 그러한 위험성을 어떻게 하면 줄일까 하는 것이 투자하시는 분들 입장에서 가장 중요한 이슈인데 저희가 지금 오늘 소개해드린 SRC 그리고 지금 현재 SRC에서 진행하고 있는 에코플라스틱 프로젝트는 이미 검증되어져 있는 프로젝트다라는 차원에서 제가 좀 자신 있게 소개를 해드렸다라는 이야기입니다. 그리고 오늘 특별히 이 프로젝트를 담당하고 계시는 또 EB5에 대해서는 30년의 경력을 가지고 계시는 우리 셰릴 변호사님이 직접 나오셔서 이 프로그램에 대해서 소개를 좀 해주셨으니까요. 여러분들이 정말 믿고 안심하시고 투자하실 수 있겠다라는 말씀 드렸습니다. Making a decision whether to invest through this program it's a time-sensitive one.
nobody can predict the future. And while I say that it is my opinion that the EB5 program will be extended, it is still important to try to make your decision and file your petition no later than September 30th of this year, just to be safe. Otherwise, if there are questions about SRC or about the project, we invite you to ask. 변호사님 의견은 개인적인 의견으로는 EB5의 미래에 대해 가지고 의심하지 않고 계시지만, 그러나 이게 워낙 그 영주권을 받는 프로세스가 시간이 굉장히 중요한 그런 프로젝트이기 때문에 내년 9월을 목표로 해서 올해 9월까지는 신청을 해놓는 것이 안전하겠다라고 하는 의견을 주셨네요. 서두르셔야 될 것 같습니다, 여러분. 네. 자, 오늘 저희가 SRC에서 진행하고 있는 에코플라스틱 프로젝트, EB5 프로그램 프로젝트에 대해서 좀 소개를 해드렸습니다. 오늘 귀한 정보 전해주신 이상엽 회계사님, 그 셰릴 변호사님 감사합니다. Thank you very much for it. Thank you. Thank you.